ओडिशा स्टूडेंट लर्न यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को स्वागत। आज आम पढ़ा 10वीं श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तकर प्रथम गद्य जहाँकि हूँ जन्मभूमि। चलतु प्रारंभ करवा पढ़ा। तेज जपरी भाई तुम सब देखिपुव यह हूँ प्रथम गद्य जार नाम हूँ जन्मभूमि। यहाँ लिखिं कृष्णचंद्र पाणिग्राही। ये हूँ लेखक। लेखक परिचय दिखाई। प्रथम लेखक परिचय पढ़ा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक और प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही मयूरभंज जिलार खिचिंग ठारे जन्मग्रहण करते। तेज कृष्णचंद्र पाणिग्राही मयूरभंज जिलार खिचिंग ठारे जन्मग्रहण करते। अध्यापन सहित प्रत्नतत्व गवेषण व्यापृति रही से बहु नूतन ऐतिहासिक तथ्यर सन्धान करते। तेज से पाठ पढ़ा संगे संगे प्रत्नतत्वर गवेषणा करुले और नूतन ऐतिहासिक तथ्य गुड़िकर सन्धान करते। भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष विषय इंग्राजी लिखित गवेषणा ग्रंथ अत्यंत उपादेय सृष्टि अटे। तेज भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष विषय इंग्राजी लिखित गवेषणा ग्रंथ अत्यंत उपादेय सृष्टि अटे। ओडिया भाषा रे मौलिक प्रबंध लेखि प्रतिभावान कृष्णचंद्र पाणिग्राही ओडिया साहित्यर इतिहास स्वतंत्र स्थान अधिकारी होइछन्ति। सत्य सहित तथ्यर समन्वय अकाट्य जुक्ति और मंद्र गंभीर भाषांक तांक प्रबंधगुड़ी को अनुपम मर्यादा प्रदान करिଥାଏ। प्रबंध मानस इतिहास किंवदंती सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र और आत्मजीवनी मो समय ओडिशा प्रभु प्रधान कृति। तेज प्रधान कृति गुड़िक है प्रबंध मानस इतिहास किंवदंती सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र और आत्मजीवनी हूँ मो समय ओडिशा प्रधान कृति गुड़िक अटे। तेज प्रबंध मानसरू संगृहित जन्मभूमि प्रबंधटी लेखक जन्मभूमिर प्रकृति अर्थ सन्धान करी अरण्य प्रकृति बेष्टित निज पल्ली जन्ममाटीर अनन्य महत्व दर्शाई। तेज यही जो जन्मभूमि गद्यटी हूँ जहाँ प्रबंध मानसरू संगृहित होती लेखक रचित। तेज एथिरे से निजर जन्मभूमिर अर्थ को अनुसंधान करी अरण्य प्रकृति बेष्टित निजर पल्ली जन्ममाटी अर्थात निज ग्रामर जन्ममाटीर महत्व को दर्शाई। ग्रामर राज्य देश और विश्ववासी होगापाई एवं महानुभावतार परिधि को प्रथम पल्ली आरंभ करने को आह्वान देते। तेज ग्रामर राज्य देश और विश्ववासी होगापाई समस्त को आह्वान करछन्ति एवं यही महानुभावतार परिधि को प्रथम पल्ली अर्थात प्रथम ग्रामर आरंभ करने को कहते। एथिरे वसुधैव कुटुंबकम भावनार प्रबंधटी परिपृष्ट अटे। तो पिला तुम लेखक परिचय बुझेदेव। एवं गद्यटा प्रारंभ करवा। क्या मोर जन्मभूमि बोली कहबी यही विशाल पृथ्वी विशाल एशिया महादेश विशाल भारतवर्ष ओडिशा देश बा मो जन्मस्थान पल्ली ग्राम। तेज लेखक कहते जे क्या मो जन्मभूमि बोली कहबी से निजक प्रश्न पचारुंट। यही विशाल पृथ्वी को ना विशाल एशिया महादेश ना विशाल भारतवर्ष ना ओडिशा देश बा मोर जन्मस्थान पल्ली ग्राम क्या से कहबी। एमानक मध्यरु केही काहारी ठारू विच्छिन्न होई नथिबारु व्यापक अर्थरे समस्त मोर जन्मभूमि हेले हैं मातृगर्भरु पड़ी जोठारे प्रथमे भूमि स्पर्श कली जोठारे रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय पाइली विषम विभाग बेले जे अंचल फल पुष्क शाक तंडुल ढाली दे शिशु प्राण को परिपुष्ट कला से ही पल्ली ही मोर जन्मभूमि से ही मोर माता धात्री शिक्षयित्री। तेज यही प्रश्नर उत्तर जो प्रश्न पचारे कवि यही प्रथमे यही प्रश्न उत्तर पर लेखक पर से कहते जे एमानक मध्यरु केही काहीठारु विच्छिन्न नहंती बा एही जे विशाल एशिया महादेश विशाल पृथ्वी विशाल भारतवर्ष बा ओडिशा देश बा तांको जन्मस्थान पल्ली ग्राम केही काहीठारु मध्य अविच्छिन्न नहंती। से कहते से जोठारे मातृगर्भरु पड़ीथिले अर्थात जोठारे प्रथमे निज भूमि स्पर्श करथिले जोठारे से रूप रस गंधर स्पर्श प्रथम परिचय पाइथिले विषम विभाग बेले जे अंचल फल पुष्क शाक तंडुल ढाली दे शिशु प्राण को परिपुष्ट करथिला से ही पल्ली ग्राम ही जन्मभूमि बोली से लेखक कहते। माता धात्री और शिक्षयित्री बोली पल्ली ग्राम को संबोधित कर। आयुसूर्य जेते बेसी घनिष्ठ होवार कथा किंतु ए संबंध दिन को दिन क्षीण हो जेपरिक लीन होगा बसी। तेरे आयुसूर्य मान लेखक जो बयस बढ़ी बढ़ी चली आयुसूर्य कहुई जेते बेसी घनिष्ठ होवार कथा किंतु ए संबंध दिन को दिन क्षीण हो जेपरिक लीन होगा बसी। तेज लेखक कहते जे बयस बढ़ा संगे जन्मभूमि सहित संबंधटा आहरी घनिष्ठ होवार कथा किंतु बयस जी बढ़ी चली से ग्राम सहित संपर्क क्षीण होबार लगी लीन होबार लगी। समय स्रोत निस्सहाय शुष्क तृण परी मु भासी चली। लेखक कहते समय स्रोत निस्सहाय शुष्क तृण
ବୋଲି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମୋର ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ। ତେବେ ଲେଖକ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନୈତିକ ସାହସ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ତା'ର ରୂପକୁ ଜାତିସ୍ମର ପରି ଖାଲି ସ୍ମରଣ କରେ। ତେବେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଯାଇଛି ଓ ସେ କେବଳ ଏବେ ଜାତିସ୍ମର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଖିପାରନ୍ତି ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମର କଥା ମାନେ ସବୁ ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି ମନେ କରନ୍ତି। ରାଶି ରାଶି ତଳକୁ ମଧ୍ୟରେ ତଟିନୀ ବେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରାଟିନୀ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୋଳକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମୋର ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଶି ରାଶି ଶାଳ ତରୁ ମଧ୍ୟରେ ତଟିନୀ ବେଷ୍ଟିତ, ତଟିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ ବେଷ୍ଟିତ, ଯେଉଁ ନଦୀ କୋଳରେ ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରାଟିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି, ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରାଟିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତେବେ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରାଟିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୋଳକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କ ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ସମସ୍ୟା। ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବହୁ ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଧର୍ମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ନାମ, ପଦବୀ, ଭାଷା, ଆହାର, ବ୍ୟବହାର, ବେଶଭୂଷା ଇତ୍ୟାଦି ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଶେଷ ବେଳକୁ ଜାତୀୟତା ଭୁଲି ଯେପରି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାତୀତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଶେଷ ବେଳକୁ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ପାସୋରି ପକାନ୍ତି। ତେବେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କି ଏହି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଠି ତା'ର ଯେ ଲେଖକ ଯେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ସମସ୍ୟା। ଧର୍ମାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଯେପରି ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଖରେ ନିଜର ମାନବିକତାକୁ ବଳି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜର ନାମ, ପଦବୀ, ଭାଷା, ଆହାର, ବ୍ୟବହାର, ବେଶଭୂଷାଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଶେଷବେଳେ ନିଜ ଜାତୀୟତା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଓ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ସେମାନେ ନିଜର ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପକାନ୍ତି ଓ ଶେଷ ବେଳକୁ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ପାସୋରି ପକାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ସେମାନେ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଯାଇଥାଏ। ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯାଇ ଜୀବିକାର୍ଜନ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ବସସ୍ଥାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଥରେ ଥରେ ଭାବେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥଦାନ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅବଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗ୍ରାମକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା କରାଯାଇପାରେ। ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ମୋର ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ଏବେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସେ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେବଳ ଅର୍ଥ ହିଁ ଦେବାର ଅଛି ବା କେବଳ ପଇସା ହିଁ ଦେବାର ଅଛି, ତେବେ ତାହା ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଯାଇଛି? ବହୁ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ତେବେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଥାଏ, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ। କେହି ଭାଇ, କେହି ଭଉଣୀ, କେହି କକା, କେହି ଖୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ଏ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ନାହିଁ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ଆଉ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମଟି ଯାକର ଭାଇ ଭଉଣୀ, କକା ଖୁଡ଼ି, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ମାଉସା ମାଉସୀ ଦେଇ ସବୁ ପର ହୋଇଗଲେଣି। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ସାର ମାଉସୀ ତା'ର ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାଟିଏ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି ବସି ରହିଛି। ତେବେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ସାର ମାଉସୀ ତା'ର ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାଟିଏ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି ବସି ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ। ଆଗେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଚାରୁଥିଲା, କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା? ଆଜି କିନ୍ତୁ କହେ, କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ? ତେବେ ସାର ମାଉସୀ ଆଗ ଲେଖକଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ଗାଁକୁ ଗଲେ କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଗ୍ରାମ ମଝିରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର। ତେବେ ଗ୍ରାମ ମଝିରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ମଝିରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ବା ଛୋଟ କୁଠିଟିଏ ଅଛି।
आजीवन अकर्मा और अविवाहित रही से तार क्षुद्र कुटीर को दुर्ग परी समग्र विश्व विरोध में विद्रोह घोषणा कर आगे देखाहेले बहु मान सहित से मोर तार कुटीर में बसाई मानवबोध 34 व्याख्या करुला। आज मु शत चेष्टा कले तार पूर्व प्रत्यय और फेरी पारे ना। ग्रामटी जाक नवागत अतिथि परिपूर्ण हो गला। तेरे ग्रामटा पूरा ग्राम नवागत अतिथि अर्थात नुआ नुआ अतिथि व नुआ लोक मध्य परिपूर्ण हो गला। जो आड़ को चाहिए शीर्ण मलिन उलग्न कृष्णदर लंबोदर अवांछित अवहेलित शिशु मान समावेश देखा जाए। तेरे लेखक कहते ग्राम जो आड़ को चाहिए शीर्ण मलिन उलग्न कृष्णदर लंबोदर अवांछित अवहेलित शिशु मान समावेश देखा जाए। अर्थात कृष्णदर अर्थात जो मानकर अपुष्टता हेतु जो मान पेट पशि जाइथिबा सेपरि शिशु। लंबोदर अर्थात एठारे रोगादि कारण जो मान पेट बाहरी पड़ी थाए। अवांछित अर्थात जहाँ को आमे चाहूना एवं अनागत अर्थात जहाँ आसी नहीं भविष्य मध्य कई सुधा मत जानती ना। तेज से शिशु मैंने लेखक को जापारती ना। केबे केबे देखाहेले आफ्रिकार नवागत जेब्रा व जिराफ चाहिला परी से मते खाली चाही रहते। तेबे केबे केबे से शिशु मैंने लेखक को देखिले आफ्रिकार नवागत जो मैंने भविष्य अच्छा से जपरी लेखक को चिन्ह पार ना सेपरी भाव से देखती एक अन्य भिन्न प्राणी भाई लेखक को परिगणित करते। ग्रामवासी मध्य जो शिक्षित और अर्धशिक्षित नवजुवक मैंने चाकरी न पाई जन्मभूमि छाड़ी ना से राजनीतिर आश्रय नहीं। तेरे ग्राम जो नवजुवक मैंने चाकरी न पाई जन्मभूमि छाड़ी ना से राजनीतिर आश्रय नहीं। एमान मध्य कई कांग्रेसी कई गणतंत्री कई कम्युनिस्ट कई सोशलिस्ट अटंती। तेरे समस्ते जो युवक मैंने चाकरी न पाई ग्राम किसी अर्धशिक्षित व शिक्षित युवक मैंने जो चाकरी पाई ना से ग्राम राजनीतिर आश्रय नहीं। से कई कांग्रेसी दल कई गणतंत्री दल कई कम्युनिस्ट दल कई सोशलिस्ट दल में अंशग्रहण करदी कहीं राजनैतिक मतवाद मध्य कौन अंतर्भुक्त नुहे ताहले से एमानक मध्य शुद्ध अंतर्भुक्त नुहे। अन्य कथा दूरे था एमान सहित पल्ली प्रकृतिर शोभा उपभोग करने किंबा साहित्य चर्चा करने संभव नुहे। राजनैतिक मतवाद अनुसार एमानक मानसिक परिवर्तन मध्य घटी जाइए। एमाने पुष्पित पलाश बन देखती विद्रोहर बन्नी। लेखक से नवजुवक मान कथा कहते से यही पुष्पित पलाश बन देखती विद्रोहर बन्नी। स्थल पद्म देखती आहवर रक्त आनत कृष्ण जड़ारे देखती अनागत जुगर रक्त केतन। एणु एमानक मन सहित गति करवा चलवा संभव हुए ना। तो लेखक कहते कि से नवजुवक मैंने पलाश बन देखती विद्रोहर बन्नी स्थल पद्म देखती आहवर रक्त एवं आनंद कृष्ण देखती अनागत जुगर रक्त केतन। तेणु से मन सहित लेखक गति करना अर्थात से मन मतांतर घटुची ग्रामर समस्त सांगे। यहीपरि श्रेणीर ग्रामवासी मन में मोर आउ स्थान ना। एम कर्म योजन स्थान पाइबा संभव नुहे। स्वार्थर विभेद सत्वे कर्म एवं क्लेश मध्य ग्रामवासी मान भितर अनेक प्रकार एक परिवारत्वर भाव आपे आपे जात होता है। निदाघर निराट झांझीरे लंगल मनरे धरणीर बक्ष चिरी एमाने समस्ते नुआ मेघ को चाह रही। तेज लेखक कहते निदाघर निराट झांझीरे लंगल मनरे धरतीर बक्ष चिरी एमाने समस्ते नुआ मेघ को चाह रही था। ज्येष्ठर शेष बेल को स्तूपीकृत मेघ घनश्याम गिरिराजीर मस्तक धीरे धीरे अगणित शालतर ऊपर को आनत हो आसे और गर्जना तर्जन दिगंत कंपाई बारीपातर पल्ली भूमि को सिक्त कर जाए। तेज ज्येष्ठ मासर शेष बेल को स्तूपीकृत मेघ अर्थात मेघ आसी शालतर ऊपर मेघ भासी आसी गर्जन तर्जन करी चारिदिग प्रकम्पित करी निजर झड़ बतास पल्ली भूमि को वर्षा सिक्त करें। सिक्त अर्थात भिजई दे था। सिक्त भूमिर सुगंध और वन्यजुथीर परिमल रज पर्वर आरंभ होता है। तेबे से जो भिजा होता जमीर सुगंध एवं वन्यजुथी अर्थात वन्य जुई फूलर परिमल रज पर्वर आरंभ घटी थाए।
ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ମହାସମାରୋହରେ ରଜପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼େ। କ୍ଲାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଓ ଧାରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଉଠେ ଓ ହେମନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ଗ୍ରାମଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ରଜ ପର୍ବ ସରିଯିବା ପରେ ଗ୍ରାମଭୂମି ପୁଣି କ୍ଲାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଓ ଧାରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ହେମନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନରେ ଗ୍ରାମଭୂମି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମର ଏହି ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ, ବର୍ଷା ଝଡ଼ରେ ବା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ ଏହି କର୍ମଯୋଜନାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଖାଲି ମନରୁ ନୁହେଁ କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରୁ କେବଳ ମନରୁ ନୁହେଁ କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ। ତେବେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷକୁ କେବଳ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ ଅଟେ। ଅଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ନିରର୍ଥକ ନେକ୍ଟାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଭିଜାତ୍ୟ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଥାଏ, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥାଏ, ସେମାନେ ନେକ୍ଟାଇ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ବା ବେକରେ ଯେଉଁ ଟାଇ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା ଯଦି ଅଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ, ତାହେଲେ ଏପରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନକୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବ? ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କାୟ କ୍ଲେଶ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଭିଜାତ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନିକ ଆୟ 5 ଅଣା ବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇନର ବାଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ବା ସମାଜର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପଦରେ ଦଳି ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁ ସେ ଯେତେ ବେଶୀ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ୍ କରିପାରେ, ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେ ବେଶୀ ଆଦର ପ୍ରଶଂସା ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କମ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବଳରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ହେଉ ବା ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇ, ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତି ଗାଁରେ ସେମାନେ ଉଦୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଚାଲିଥାଏ। ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା ବହୁ ଆଶା ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଦ୍ଧା ସୁବିଧା ପାଇନଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନ କଣ୍ଡ କରି ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ପରି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମଭୂମି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅନୈତିକତା ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷ ସୁଦ୍ଧା ପାର ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ଓ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହରେ ପରିପାଳିତ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାକୁ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଫେରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ମହାସମରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ମଥୁରାଠାରୁ ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ, ଅପରିସୀମ ବିଭବ, ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ପ୍ରାସାଦ, ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପ୍ରାସାଦ ତାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରି ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ରାଣୀ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ 8ଟି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଅଗଣିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଦ୍ୱାରକାରେ ବସିଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ପ୍ରାସାଦ ଅତଳ ଜଳାଧି ତଳେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପାଣିରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନବ ସଂସାର ମଦ୍ୟପ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ତୀର୍ଥର ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟହୀନ, ଗୃହହୀନ, ଧନହୀନ ଓ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାହୀନ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟରେ ଲତିକା ଦୋଳରେ ଅବଶ ଅଙ୍ଗକୁ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ।
ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟହୀନ, ଗୃହହୀନ, ଧନହୀନ ଓ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାହୀନ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳେ ମହାଭାରତର ନିବିଡ଼ କର୍ଣ୍ଣଧାର ହୋଇ ଅରଣ୍ୟର ଲତିକା ଦଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରଣ୍ୟରେ ଏକ ଦୋଳିରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୋଳାୟମାନ ପଦପଲ୍ଲବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଅଭିଶାପ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ଲୌହ ସ୍ୱରଟିଏ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମୀର ଫଳ ଥିଲା। ଯେଉଁ ପାଦ ଗୋପପୁରର ଗୋଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ପାଦୁକା ପରି କଠିନ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା ଭୋଗରେ ନବପଲ୍ଲବ ପରି ରକ୍ତାଭ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚର୍ମ ପାଦୁକା ଭଳି କଠିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରକାରେ ସେ ରାଜା ଭଳି ରହିବା ମାତ୍ରେ, ସୁଖ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସେହି କଠିନ ପାଦଟା ନବପଲ୍ଲବ ବା ନୂଆ ପତ୍ର ପରି କଅଁଳ ହୋଇ ରକ୍ତାଭ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟାଧି ମନରେ ସେ ତାହାର ହରିଣର କର୍ଣ୍ଣର ଭ୍ରମ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶବର ସେ ତୀରଟା ମାରିଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଏକ ହରିଣର କର୍ଣ୍ଣ ବା କାନ ବୋଲି ଭାବି ମାରିଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଚିତ୍ରତା ବା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହି ପୁରାତନୀ ଗାଥାରେ ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀର ବିସ୍ତୃତି ଭେଦ କରି ତାହା ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନବରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମିର ଗୋପ, ବୃନ୍ଦାବନ, ଯମୁନା, ଗୋପୀ, ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପୂର୍ବପରି ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯମୁନା ବହି ଚାଲିଛି। ବୃନ୍ଦାବନର ପୁଷ୍ପିତ କଦମ୍ବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୟୂରର ଉଦ୍ଧତ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୂରବଂଶୀସ୍ୱନୀର ଅନୁଢ଼ା ଗୋପକନ୍ୟାର ମନ ଅହେତୁକ ଓ ଅନାହୁତ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅମର ଗାଥାକୁ ବହୁ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟନୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିକାଲିର ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟନୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ତଥାପି ବହୁ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ନିଜର ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ ନିଜର ପରିଧିକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ନମସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ପନ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀସୀୟ ଦେବତା ଆଟଲାସ୍ ପରି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁବ୍ଜ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହେଁ, ସେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ। ଯେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ, ସେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ। ଓ ଯେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ, ସେ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ହୋଇ ନପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ନିଗଡ଼ ଛିନ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନମସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଯାଇଥିବ, ଏ ଗପଟା ଏକ ସରଳ ଗଦ୍ୟ ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏଥିରେ ସବୁ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଯେଉଁ ଆଟଲାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଟଲାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଗ୍ରୀସୀୟ ଦେବତା। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ନିଜର ଦୁଇ ହାତରେ ଟେକି ଧରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଭଳି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆସିପାରେ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏକ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଓ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି କରିବାରୁ।